षोडश ग्रंथ श्री महाप्रभुजी वल्लभाचार्यजीए प्रकट करेल छे। तेमां सर्वप्रथम ग्रंथ छे यमुनाष्टक। आ जे ग्रंथ छे ते हमणे ज ठकराणी त्रीज जे गई ते ज दिवसे महाप्रभुजीए गोवर्धन पर्वत उपरथी जे आज्ञा करी के पुष्टि मार्ग शरू करो, ते आज्ञाथी गोवर्धन पर्वत पर न जता आप ठकराणी घाट पर आव्या अने दमलाजीने एम ज पूछ्યું कि कौन सो गोविंद घाट है, कौन सो ठकराणी घाट है, दमला ये बताओ। तो दमलाने तो केवी रीते खबर होय ने आप तो बधुं जाणो छो, पण आपने यमुनाजीना दर्शन करवा हता अने ज्यां यमुनाजी महाप्रभुजी वल्लभाचार्यजीनो भाव जाणी गया अने आ 16 शणगारे आपे प्रत्यक्ष दर्शन आप्या महाप्रभुजी वल्लभाचार्यजीने, त्यारे ज महाप्रभुजी वल्लभाचार्यजीना श्री मुखमांथी जे यमुनाजीनी स्तुति थई प्रगट ते ज यमुनाष्टक छे। तेमां प्रथम श्लोक छे अने आजे यमुनाष्टक षोडश ग्रंथ प्रथम ग्रंथ जे ते शरू थई रह्यो छे तेना टीका करता छे गोस्वामी नृसिंहलालजी महाराज, जेमणे आ व्रज भाषामां टीका प्रगट करी छे तेनो आधार लई अने हवे આપણે શરૂ કરી રહ્યા છીએ। તેનું ચિત્ર મુખપૃષ્ઠ પૂંઠાનું ચિત્ર એ પણ મેં રાખેલું છે સાથે, જેમાં આજે કયા સાલમાં એટલે આજથી 65 વર્ષ પહેલાં પુસ્તક છપાવેલું છે અને તેમાં ગોસ્વામી બાલકનું નામ પણ વિદ્યમાન છે। પ્રથમ શ્લોક છે यमुनाष्टकनो। नमामि यमुनामहं सकल सिद्धि हेतुं मुदा मुरारी पद पंकज स्फुरद मंदरेणोत्कटां तटस्थ नव कानन प्रकट मोद पुष्पांबुना सुरासुर सुपूजित स्मरपितु श्रियं विश्रतिम्। विश्रतिम छे आमां एटले मैं गायुं, આપણે વિભ્રતિમ બોલીએ છીએ કાયમ, હશે તે જે તે હોય, પણ હવે જે ટીકામાં મૂળ આપણને આ ષોડશ ગ્રંથના આ પ્રથમ ગ્રંથમાં જે ભાવ છે તે નૃસિંહલાલજી મહારાજ ગોસ્વામી 108 જણાવી રહ્યા છે કે મહાપ્રભુજી યમુનાજીને જ્યારે આ રીતે નમામિ યમુનાહમ કહ્યું એનો ભાવ કહે છે કે શ્રી યમુનાજી કો મેં નમન કરું હું। महाप्रभु जी कहे कि श्री यमुना जी को मैं नमन करूं हूँ। श्री यमुना जी कैसे हैं? जो निरूपण करते हैं सब सिद्धिन के कारण है। तामे भगवद भाव की वृद्धि करे है। भगवान को संबंध होइवे में जो जो प्रतिबंध होई तीन सबन को मिटाई के भगवान को अनुभव करीवे में जितनी शुद्धि की आवश्यकता है तितनी शुद्धि करे है। बिना ही श्रम भगवान को संबंध करावे है। भगवान को प्रियपनो सिद्ध करे है। कली की निवृत्ति करे है, कली कालनी ऐसी भगवदीयन की बढ़ाई धारण करे है। એટલે ભગવદીયન કહી દીધા, ભગવદીયન की बढ़ाई धारण करे है। नवीन प्रभु सेवा उपयोगी देह संपादन करे है इत्यादि अष्टविध ऐश्वर्य की सिद्धि है और प्रभु की लीला को दर्शन करावे है। प्रभु की लीला के आनंद को अनुभव करावे है। सर्वात्म भाव की सिद्धि करे है। भगवान के वियोग में हूँ भगवान के आवेश वारो देह
सिद्ध करे है, जिनकी लौकिक सब विषय में दृष्टि न होय और भीतर दृष्टि होय, तिनको प्रभु की लीला के दर्शन की सिद्धि करावे है। એટલે કે છે ને એક પદમાં કે લૌકિક તજે, બાત લૌકિક તજે, મન શ્રી યમુને ભજે. એટલે લૌકિકમાં જેની દ્રષ્ટિ ના હોય તેને ભીતર દ્રષ્ટિ હોય, तिनको प्रभु की लीला के दर्शन की सिद्धि करावे है। प्रभु को विरह होय तब जैसो सर्वात्म भाव चाहिए तैसो सर्वात्म भाव सिद्ध करे है। એટલે કે પ્રભુનો જ્યારે વિરહ હોય જે જીવને, ત્યારે સર્વાત્મ ભાવ જેવો જોઈએ, એટલે કે બીજા કોઈ પણ દેવી દેવતાઓમાં મન હોય તો એને હટાવીને માત્ર પૂર્ણ પુરુષોત્તમમાં જ મન કરાવવું, એ કૃપા પણ યમુનાજી કરે છે, સિદ્ધ કરે, સર્વાત્મ ભાવ સિદ્ધ કરે है इत्यादि अनेक सिद्धि है। इन सब सिद्धि के कारण श्री यमुना जी है। આ બધી સિદ્ધિઓનું મૂળ એ યમુનાજી છે। મુરારી, આ જે અત્યાર સુધીમાં જે આપણે ઋષિદાસ પ્રભુએ વર્ણન કર્યું, ગોસ્વામી 108, એમાં આનું વર્ણન કર્યું કે નમામિ યમુનામહમ સકલ સિદ્ધિ હેતુ મુદા. એટલે આજે યમુનાજી જે સિદ્ધિ, સકલ સિદ્ધિ જે આપનારા છે, એ સિદ્ધિ કોઈ એને સમજી ન શકે કે કઈ સિદ્ધિની વાત છે. મહાપ્રભુજીએ તો યમનાષ્ટકમાં કીધું કે યમુનામહમ સકલ સિદ્ધિ હેતુ મુદા. પણ એ સકલ સિદ્ધિમાં કઈ સિદ્ધિ? તો એ વખતે આપે કહ્યું, જે વ્રજ ભાષામાં, હવે ગુજરાતીમાં કહું છું પહેલાં, પછી આગળ આપણે મુરારી પદ પર જે કહેશે એમાં આપણે લાભ લઈશું વ્રજ ભાષામાં, કેમ કે વ્રજ ભાષાનું ગુજરાતી પણ સાથે લેવું, ટૂંકમાં લઈશું. તો કહે છે કે આ સિદ્ધિમાં આવે છે ભગવદ્ ભાવની વૃદ્ધિ કરાવે છે. કારણ કે આપણે તો બીજી સિદ્ધિ શું કામની? મર્યાદા માર્ગમાં જે સિદ્ધિ છે, ઉડવાની, જળ ઉપર ચાલવાની, લધીમાં ગરિમા મહિમા કરીને, આપણે પુષ્ટિ માર્ગમાં તો જે સિદ્ધિ છે એમાં તો ભગવદ્ ભાવમાં વૃદ્ધિ કરવા માટે, ભગવદ્ ભાવનો સંબંધ, ભગવાનનો સંબંધ થાય એમાં જે પ્રતિબંધ હોય તેને મટાવવા માટેની સિદ્ધિ આપનામાં છે, એ આપણને આપે છે. પછી ભગવાનનો અનુભવ કરવા માટે જેટલી શુદ્ધિની આવશ્યકતા હોય એ શુદ્ધિ પણ આપ કરે છે. પછી વિના હી શ્રમ ભગવાન કો સંબંધ કરે, આપને એમાં શ્રમ નથી પડતો, સહજતાથી કરાવી લે છે. અને ભગવાન કો પ્રિયપણો સિદ્ધ કરે છે, કલી કી નિવૃત્તિ કરે છે. આ પણ કેટલી મોટી સિદ્ધિ છે કે કલિકાલનું જોર પુષ્ટિજીવો પર ચાલવા દેતા નથી. આ પણ બહુ મોટી સિદ્ધિ છે આપની યમુનાજીની. ऐसी भगवदीयन की बड़ाई धारण करे है અને નવીન દેહ સંપાદન કરે. આ પણ કેવી સિદ્ધિ કે એવો નવો દેહ કે જે ભગવાનની સેવા ઉપયોગી હોય, પ્રભુ કી લીલા કો દર્શન કરાવે છે. આનાથી મોટી કઈ સિદ્ધિ હોવી જોઈએ યમુનાજી તરફથી આપણને મળેલી? સકલ સિદ્ધિ હેતુ મુદા, એટલે ભગવાનના દર્શન કરાવે છે, પ્રભુ કી લીલા કે આનંદ કો અનુભવ કરાવે છે, सर्वात्मा भाव की सिद्धि करे है. એક જ શ્રી કૃષ્ણમાં જ બધું જ છે, ક્યાંય મન બીજે ન જાય, તે પણ આપ કરે છે. ભગવાન કે વિયોગ મેં ભગવાન કે આવેશવાળો દેહ સિદ્ધ કરે. ભગવાનનો વિયોગ હોય ત્યારે આવેશવાળો દેહ પણ આપ જ સિદ્ધ કરે છે. जिनकी लौकिक सब विषय में दृष्टि न હોય और भीतर दृष्टि હોય, तिनको प्रभु की लीला के दर्शन की सिद्धि करावे है. આ રીતે આપે જે સર્વપ્રથમ નૃસિંહલાલ પ્રભુએ નમામિ યમુનાહમ સકલ સિદ્ધિમ હેતુ મુદા, એની ઉપર ટીકાનું વર્ણન આવ્યું. હવે જે આગળનું જે છે કે મુરારી પદ પંકજ સ્ફુરદ મંદ રેણુકટામ, તેની ઉપર આપ કહી રહ્યા છે શ્રી નૃસિંહલાલજી. આખું હવે આખી જ આવી જાય છે, બહુ શોર્ટમાં છે. હવે જે ટીકા છે કે મુરારી પદ પંકજ સ્ફુરદ મંદ રેણુકટામ તટસ્થ નવ કાનન પ્રકટ મોદ પુષ્પાંબુના સુરાસુર સુપૂજિત સ્મરપિતુ શ્રિયમ વિશ્રતિમ કે બિભ્રતિમ. હવે આગળ બસ વિરામ પામી રહી છે આજે પ્રથમ શ્લોકની ટીકા. આપણો સમય પણ થવા આવ્યો છે. રાજકન્યા मुरारी जो श्री कृष्ण
तिनके चरणारविंद की रज जलक्षेप सु अधिक जामे स्फुरायमान है। तो આ જે છે હવે યમુનાજીનું જે આદિ ભૌતિક સ્વરૂપ છે જળ રૂપે, એમાં જે રજ છે આ એના ઉપર આપ ટીકા કરતા કહે છે શ્રી નૃસિંહલાલજી कि मुरारी जो श्री कृष्ण तिनके चरणारविंद की रज जल क्षेपसु अधिक जामे स्फुरायमान है। आ महिमा जे छे गंगाजीथी वधारे वधी केम जाय छे कि गंगाजीनो महिमा पण छे कि भगवान विष्णुનું પાદ પ્રક્ષાલન કર્યું બ્રહ્માજીએ તો તેમાંથી પ્રગટ્યા છે, એટલે તે પાપ માસીની તો છે જ, પણ યમુનાજીના ભીતરમાં જે જલમાં જે રજ છે એ રજ છે એનો મહિમા તો ગંગાજીના કરતાં अधिक એટલા માટે છે કે આપ નૃસિંહલાલજી કહે છે કે શ્રી કૃષ્ણ પૂર્ણ પુરુષોત્તમ ગોલોકપતિ, કારણ કે ગોલોકથી યમુનાજીનું ભૂતલ પર આગમન છે, એટલે શ્રી કૃષ્ણ કે ચરણારવિંદ કી રજ એ જળથી પણ अधिक જેમાં स्फुरायमान છે, जलથી પણ વધારે છે स्फुरायमान। प्रभु के बहुत नाम है, तिनमें मुरारी नाम लिखिवे को अभिप्राय ऐसो है जो जैसे भौमासुर ने, કારણ કે મુરારી નામ જે આપનું પડ્યું છે એની પાછળનું લીલાનું કારણ તો ભૌમાસુરનો ઉદ્ધાર કર્યો, પેલી જે 16,108ને 16,100ને છોડાવી દીધી, પોતે ભૂમિદેવીના પુત્ર ભૌમાસુરની કેદમાંથી એને માર્યો, તે વખતે આ નામ પડ્યું છે આપનું મુરારી। તો મુરારી જો શ્રી કૃષ્ણ તિનકે ચરણારવિંદ કે આ કહે છે કે શા માટે મુરારી નામ, એમ કે તિનને મુરારી નામ લીખીવે કો અભિપ્રાય શું, એટલે કે શા માટે મહાપ્રભુજી વલ્ભાચાર્યજીએ આ જે યમનાષ્ટક પ્રગટ કર્યું એમાં મુરારી પદ પંકજ મુરારી નામ શા માટે રાખ્યું, તો એ અભિપ્રાય કહેતા કહે છે ગોસ્વામી બાલક 108 છે નૃસિંહલાલજી કે ભૌમાસુરને 16,000 राजकन्या को रोकी हती, એટલે કે કેદ કરી હતી। तिनको भगवान की प्राप्ति हुई में प्रतिबंध रूप जल के दोषात्मक मूળ દૈત્ય હતો, એટલે કે જે રોકી હતી તેમને પ્રભુ પ્રાપ્ત થવામાં જે પ્રતિબંધ હોય, કેમ કે રોકી એટલે કેદ કરી પ્રભુને માટે, પ્રભુને વરવાની છે, તો તે પ્રતિબંધ હતો ભૌમાસુર એ પોતે આ લોકોને પ્રભુથી મળવા માટે વચ્ચે પ્રતિબંધ રૂપ હતો। પ્રતિબંધ રૂપ જલ કે દોષાત્મક મૂળ દૈત્ય હતો। તાકુ એનું નામ છે મુરારી, એ કોના પરથી પડ્યું, ઠાકોરજીનું એમનું મૂળ નામનું દૈત્ય હતો, મૂળ દૈત્ય હતો। તાકુ મારી के भगवान ने सबन को अंगीकार कीनी, तैसे ही प्रभु की प्राप्ति में प्रतिबंध रूप जो दोष होई ताकू मिटाई के प्रभु आप भक्तन को अंगीकार करे है। आ एक यमुनाष्टकनी अंदर मुरारी जे शब्द है एनु पाछळनो भाव आपे बहुत सुंदर वर्णन कर्यो कि जे 16,100 ने जे प्रतिबंध हतो प्रभु माटे एमने मिलનમાં જે તાપ હતો, કેમ કે એમને કેદ કરી એટલે ખબર છે કે હવે એમને ઘરે કોઈ રાખશે નહીં, રાજકન્યાઓ એકવાર ઘરની બહાર એક રાત્રિ પણ રહે તો પણ તેનું ચરિત્ર એ શંકાશીલ જ ગણવામાં આવે। આ તો કેટલા વખતથી છે અને આણે ભોગવી નથી, પણ કોઈ માનશે નહીં, એટલે એ લોકોએ મનોમન જ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ ભૂતલ પર અત્યારે પ્રગટ છે, હવે તો અમારે એ જ પતિ થાય, તો હવે એ પ્રતિબંધ વચ્ચે આ મૂળ દૈત્ય હતો અને આ મુરારીને માર્યો। એ જે વાત મહાપ્રભુજીએ વર્ણન કરી યમનાષ્ટકમાં કે મુરારી પદ પંકજ, એટલા માટે જ વર્ણન કરી કે તે પ્રતિબંધનો નાશ ઠાકોરજીએ કર્યો, જલ કે દોષાત્મક મૂળ દૈત્ય હતો। ताकू मारी के भगवान ने सबन को अंगीकार कीनी, तैसे ही प्रभु की प्राप्ति में प्रतिबंध रूप जो दोष होई ताकू मिटाई के प्रभु आप भक्तन को अंगीकार करे है। ऐसे प्रभु के चरणारविंद की रज श्री यमुना जी में स्फुरायमान है, ये जतावे के लिए मुरारी नाम कहो। એટલે ખરેખર ખૂબ કૃપા કરી જા ગોસ્વામી બાલક આપ શ્રી નૃસિંહલાલજીએ કે આજે ભાવ આજે જાણ્યો મેં મુરારી પદ પંકજ, તો મને એટલી ખબર હતી કે મુરારી એટલે પેલા મૂળ દૈત્યને મારનારા, પણ ભાવ કેટલો સુંદર જાણ્યો આપે કે આવી રીતે જે કોઈ પણ પ્રભુને મેળવવા માટે તાપ કરી રહ્યા હોય પણ ઘરના સગાવાલાના સંબંધીના કે કોઈના પણ પ્રતિબંધો આડે આવતા હોય તો એ પ્રતિબંધોનો નાશ યમુનાજી કરશે। પણ શા માટે યમુનાજી કરશે, તો યમુનાજીના ભીતર
જે रज છે ये श्री प्रभु के चरणारविंद की रज है, श्री यमुना जी में स्फुरायमान है, ताते मुरारी नाम कह्यो है। એટલે આ નામ એટલા માટે વર્ણન કર્યું। અને યમનાષ્ટકનો મહિમા એટલો બધો છે કે જે કોઈ પણ યમનાષ્ટક કરે એમાં ખાલી આ એક જ પહેલા જ શ્લોકનું ગાન કરે તો પણ એને જે પણ વચ્ચે પ્રતિબંધ છે જેમાં 16,100 હતો એનો પણ દૂર કરી નાખશે યમુનાજી। કેમ કરશે? પ્રભાવ પાછો પ્રભુના ચરણોની રજ આપનામાં છે, સ્ફુરાયમાન, એટલે કરશે। અરસપરસ છે આ શ્લોક, એટલે તો મુરારી પદ પંકજ એવું આપણે વર્ણન કર્યું महाप्रभुजी वल्लभाचार्य जी। तट में जो नए वन है तिनको सुगंध जिनके पुष्पन में प्रकट हो रहे है, तासु सुगंध युक्त जल करी के सुर भाव और असुर भाव वाले भक्तन को प्रभु को स्मरण होय ऐसी शोभा को धारण करे है। तामे दैन्य भाव वाले भक्त है सो सुर भाव वाले है, और मान भाव वाले भक्त है सो असुर भाव वाले है। असुर असुरनी वच्चे भेद प्रकट કર્યો। ऐसे दो प्रकार के भक्त भगवान की प्राप्ति के लिए श्री यमुना जी को पूजत है। એટલે જે આજે આપણે લીધું પહેલું શ્લોક ફરી એકવાર લઈ લઈએ તો મુરારી પદ પંકજ નમામિ યમુનામહં सकल सिद्धि हेतु मुदा, पर मुरारी पद पंकज स्फुरद मंद रेणुत्कटान तटस्थ नव कानन प्रकट मोद पुष्पांबुना। એટલે ત્યાં જેટલા પણ પુષ્પો છે યમુનાજીના કિનારે એમાં જે સુગંધ છે એમાં વનની સુગંધ પણ ભળી ગઈ છે। આ વનનું મહત્વ અહીંયા પ્રગટ કર્યું પુષ્પોની સાથે। અને સુરાસુર પૂજિત જે કહ્યું ને એમાં સુર અસુર એટલે આપણે એમ સમજતા હોઈએ કે સુર એટલે દેવતા અને અસુર એટલે દૈત્યો, પણ ના, આનો ભાવ મહાપ્રભુજી વલ્લભાચાર્યજી કહેવા માગે છે એ ઋષિલાલજી પ્રભુ એવો પ્રગટ કર્યો કે સુર એટલે કે જે દિન ભાવથી યમુનાજીને ભજે છે, અને જે અસુર એટલે માન ભાવથી અહંકાર સાથે પણ યમુનાજીને તો ભજે જ છે, એમનાથી પૂજિત છે એવું કહ્યું। સ્મરપિતુ શ્રિયમ વિશ્રતિમ, એટલે કે दो प्रकार के भक्त भगवान की प्राप्ति के लिए श्री यमुना जी को पूजन करते हैं। अब श्री यमुना जी के आविर्भाव को प्रकार कहत है, અને એ પ્રકાર છે એ બીજા શ્લોકમાં આવશે। એટલે બીજો શ્લોક જે છે એ આપણે અત્યારે ખાલી ગાન કરી લઈએ છીએ। આવતીકાલે આ શ્લોક ઉપર પરમ પૂજ્ય ગોસ્વામી 108 શ્રી નુસીલાલજી આપણને વ્રજ ભાષામાં ટીકા કહેશે। તે વ્રજ ભાષામાં લઈશું, ગુજરાતીમાં પણ લઈશું, સાથે સાથે જ લઈશું, જોડે જોડે। કલિંદગીરી મસ્તકે પતદ મંદ પૂરોજ્વલા, વિલાસ ગમન લોસત પ્રકટ ગંડ શૈલોન્નતા, સઘોષ ગતિ દંતુરા સમધિરૂઢ દોલોત્તમા, મુકુંદ રતિવર્ધિની જયતિ પદ્મ બંધો સુતા। આ બીજા શ્લોક ઉપર શ્રી નૃસિંહલાલજી પ્રભુ રચિત ટીકા એ આવતીકાલે આવશે। એક જ પાનામાં છે, જો શક્ય હશે તો કાલે બે સાથે લઈ લઈશું, એટલે કે ત્રીજો શ્લોક પણ આવશે સાથે, કારણ કે સમય રહેશે, બહુ ટૂંકમાં છે આનો વિસ્તાર, એટલા માટે જેટલું ટૂંકમાં હોય એટલું સારું। પછી આગળનો પણ સાથે લઈ જ લઈએ, જે ત્રીજો શ્લોક જે આવશે આવતીકાલે કે ભુવમ ભુવન પાવની મધિગતા મને કૈસ્વને, પ્રિયાભિરિવ સેવિતા શુકમયોર હંસાદિભિ, तरंग भुज कंकण प्रकट मुक्तिका बालुका, नितंब तट सुंदरी नमत कृष्ण तूर्य प्रियाम। આવતીકાલે આ બીજો ત્રીજો શ્લોક આવશે। ષોડશ ગ્રંથમાં આજે શરૂઆત થઈ મહાપ્રભુજી વલ્લભાચાર્યજીની કૃપાથી, યમુનાજીની કૃપાથી અને નૃસિંહલાલજી વલ્લભકુલ બાલક ગોસ્વામી 108ના આ ટીકા ષોડશ ગ્રંથની સહાયથી। બોલો શ્યામ સુંદર શ્રી यमुने महारानी जी की जय हो, यमुनाष्टक की जय हो, महाप्रभुजी वल्लभाचार्य जी की जय हो, गोस्वामी बालक 108 श्री नृसिंहलाल जी प्रभु की जय हो।